Hello, everyone. My name is Jack, and I'm an alcoholic. I want to thank, first of all, Karthik for inviting me to do this. It's amazing how God works in my life today. If you had told me, 2 years ago that I'd be speaking on a Zoom call in India, I would have thought there was absolutely no way. And that's what I've found over and over and over again is when I'm praying for ways to be of service to others, and I'm not praying for Jack, I'm praying for ways to help other people. God tends to answer those prayers immediately. And I don't ever know how he's going to do it. Sometimes it comes in the form of working with a new alcoholic. Sometimes it comes in the form of speaking at a detox. Sometimes, in this occasion, speaking on a Zoom meeting in India, which is absolutely amazing. I'm so grateful to be here. So thank you. I want to talk today a little bit about my journey in Alcoholics Anonymous, what it was like for me, and what happened, what I experienced, and how I found God and what my life is like today. And through God, good sponsorship, and the program of action outlined in the big book, I haven't had a mood, mind, or emotion altering substance since January 5th, 2021. You want to translate now? యా జాక్. Okay. నమస్తే మిత్రులారా, నా పేరు జాక్. నేను ఒక త్రాగుబోతుని. ఫస్ట్ ముందుగా కార్తిక్కి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. అండ్ ఇదే మాట 2 సంవత్సరాల ముందు నేను ఇండియాలో మిత్రులకి నా అనుభవం నేను తెలియపరుస్తానని చెప్తే నేను నమ్మేవాడినే కాదు. కానీ భగవంతుడు చాలా అనేక విధాలుగా పనిచేస్తూ ఉంటారనే దానికి నిదర్శనం ఇదే. నేను ఎప్పుడైతే భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తానో, నేను ఇతరులకి సహాయపడడానికి అవకాశం ఇవ్వమని ఆ ఒక ప్రేయర్స్కి ఆయన ఎప్పుడూ స్పందిస్తూనే ఉంటారు. ఎలాగ నేను సహాయపడతానని నాకైతే తెలియదు, కానీ అవకాశాలు అయితే వస్తూనే ఉంటాయి. సో అట్లాగా ఈ అవకాశం కూడా వచ్చింది. అండ్ నేను ఎప్పుడైనా సర్వీస్ చేయడానికి మిగతా చోట్ల ఎక్కడైనా డీటాక్స్ సెంటర్లో కానీ వేరే చోట్ల ఎక్కడైనా కానీ, అలాగే ఈరోజు ఇండియాలో నేను నా అనుభవం తెలియజేసుకోవడానికి ఒక అవకాశం వచ్చింది. అండ్ నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఎటువంటి పదార్థాలకి అవసరం లేకుండా దూరంగా ఉన్నాను. January 4th, 2015 నుంచి నేను సోబర్గా ఉన్నానని చెప్తున్నారు. యా జాక్, యూ కెన్ కంటిన్యూ. Thank you. And that's a big deal for a guy like me. There was a point in time in my life where I couldn't imagine a day without drinking or drugs. It was absolutely unfathomable. And I never thought I would ever get to a place where I could attain actual long-term sobriety, but through the grace of God in this program, I have, one day at a time. And for that, I owe this program my life. So I'll start at the beginning. I came from a good family, oldest of 7 kids, no other drug problems, no other alcohol problems. Parents had been married for 34 years. But as far back as I can remember, I always felt a little bit different. I had plenty of friends in school, but I think I was an alcoholic from as far back as I can remember, probably from birth, because even surrounded by people that loved me, surrounded by friends, I just felt a little bit off. Go ahead and translate. Yeah. నాలాంటి త్రాగుబోతుకి అసలు ఇలాంటి మట్టు పదార్థాల నుంచి దూరంగా ఉండడం అనేది అసలు నమ్మలేనిది. నేను ఓన్లీ కేవలం ఈ ప్రోగ్రామ్ వల్ల నేను ఈ తాగుడు నుంచి దూరంగా ఉండగలిగాను. అండ్ దానివల్ల ఈ ప్రోగ్రామ్కి నా జీవితాన్ని నేను అర్పిస్తున్నాను. సో చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు చూసినా నేను చాలా వేరే డిఫరెంట్గానే ఉండేవాడిని మిగతా వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే. అండ్ నా ఇంట్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు, తాగుడు సమస్యలు ఏమి లేవు. కానీ అన్ని సమస్యలు నా ద్వారానే మొదలైనవి. సో చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు చూసినా, టీనేజ్ వయసులో చూసినా, స్కూల్లో చూసినా, నేను ఎప్పుడు చాలా భిన్నంగా ఉండేవాడిని మిగతా వాళ్ళతో పోల్చుకుంటే అని ఆయన చెప్తున్నారు. యా జాక్. Thank you. I remember my first experience with alcohol. I was about 12 years old. My cousin, who's a normal guy, he's not one of us, a normal drinker. He stayed the night at my house, and we decided we were going to drink. We were young kids, and we were curious, and we drank some blackberry brandy because that's what was available. No reason in particular why it was brandy. That's just what was there.
Now, at some point during the night, my cousin, who, like I said, is normal, he stopped drinking. He got buzzed and he started losing control, and that was enough for him. And I had the opposite effect. I kept going until the bottle was empty. I had a feeling like I was gaining a sense of control. It lit something up in me, and I couldn't stop until I was done. And I threw up about 15 times that night. And to this day, I'm convinced that I probably had alcohol poisoning, and that was my very first experience drinking. And looking back on it now, to me, that's an example of the physical allergy that it talks about in the doctor's opinion. When I put one inside of me and I can't stop, I lose control over how much I'm going to take. And that was my very first drinking experience. And what it did for me was just immensely powerful. Like Bill talks about it. I was comfortable in my skin for the very first time. I felt as if I could finally take a breath. I had this substance that made me present to the moment. I wasn't worried about yesterday. I wasn't worried about tomorrow. I was present. I was there, and I felt a part of. You can go ahead and translate. Yeah. సో ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే నేను 12 సంవత్సరాల వయసులోనే మొట్టమొదటిసారి నేను ఆల్కహాల్ పుచ్చుకోవడం జరిగింది. నాకు ఒక కజిన్ ఉండేవాడు, నా 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 చిన్నప్పుడు కజిన్. అతను నార్మల్ పర్సనే. అతను నేను చాలా ఇది ఆల్కహాల్ అంటే ఏంటి ఇట్లా అని అనుకుని తాగుదామని డిసైడ్ అయ్యి, అప్పుడు ఒకరోజు రాత్రి 12 ఏళ్ల వయసులో వాళ్ళు బ్రాండీ పుచ్చుకున్నారు. సో వాళ్ళ కజిన్ చూస్తే తను కొంచెం తాగిన వెంటనే ఎప్పుడైతే కొంచెం హై అయ్యాడో, ఎప్పుడైతే కొంచెం బజ్ వచ్చిందో ఇంకా చాలు అనుకుని ఇంకా ఆయన ఆపేశారు. కానీ నేను మాత్రం దానికి టోటల్గా వ్యతిరేకంగానే చేశాను. నేను ఇంకా తాగినప్పుడల్లా మొత్తం బాటిల్ కంప్లీట్ చేశాను. ఆ రోజు రాత్రి మొత్తం బాటిల్ తాగేసేసరికి ఇంకా 15 సార్లు ఇంకా వాంతి చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. సో అదే నాకు ఫస్ట్ టైం నాకు అప్పుడు అర్థమైంది ఏంటి అంటే, నాకు అప్పుడు ఆల్కహాల్ పాయిజనింగ్ అయిందని నాకు అర్థమైంది. అండ్ మొట్టమొదటిసారి నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడైతే ఆల్కహాల్ తాగానో నాకు ఏమీ చాలా కంట్రోల్ ఉన్నట్టు అనిపించింది. ఏది ప్రాబ్లమ్స్ లేనట్టు అనిపించింది. చాలా కంఫర్టబుల్గా ఫీల్ అయ్యాను. చాలా ప్రశాంతంగా అనిపించింది. సో అప్పుడు నాకు అర్థం కాలేదు ఇది ఫిజికల్ అలర్జీ అని. సో అదే బిల్ డబ్ల్యూ చెప్పినట్టు నేను ఒకసారి మొదలు పెట్టినప్పుడు ఇంకా ఆపలేకపోయాను. ఒకసారి ఒక డ్రింక్ తీసుకునేసరికి ఇంకా మళ్ళీ తాగుతూనే ఉన్నాను. ఫుల్ బాటిల్ అయిపోయే వరకు తాగుతూనే ఉన్నాను. సో ఆ రోజు నేను ఫీల్ అయినట్టు నన్ను ఆల్కహాల్ నాకు ఆ పవర్ ఇచ్చినట్టు నేను ఫీల్ అయ్యాను. సో అదే అని చెప్పాను. యా జాక్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. From that moment, I knew I was going to be doing a lot more of that on a regular basis. So my disease started to progress, and I was searching for, I continued drinking, but I was searching for any other substance also that could replicate how alcohol made me feel. I didn't care what it was as long as it got me out of me, and I got that feeling back. So I started drinking more, and I started smoking marijuana, and I started ditching class, and I was causing all sorts of trouble in school. And I remember even at a young age going to school, I was bringing, water bottles filled with hard liquor into school at 6 a.m. And chugging them. What they did for me, what alcohol and drugs did for me was incredibly powerful. I went from being someone who was very fearful, timid, afraid to talk to people, to you'd put some alcohol or some drugs in my system, and all of a sudden I was the guy at the party who could talk to anyone. All of a sudden, in my own mind, I was 6'2" and funny and good looking, and I knew how to talk to people. And that's a really powerful substance that has the ability to do that. You can go ahead and translate there. Yeah. సో ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే, అప్పుడు మొట్టమొదటిసారి ఎప్పుడైతే ఆ డ్రింక్ తీసుకున్నానో దాని తర్వాత నాకు ఇంకెప్పుడెప్పుడు ఇది తాగాలనే ఆలోచన మొదలైంది. అండ్ నా స్కూల్ దాంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా నేను మందు నింపుకుని స్కూల్కి వెళ్ళేవాడిని, క్లాసులు ఎక్కొట్టేవాడిని. సో ఆల్కహాల్ లాగా ఇంకా వేరే పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఇది మెరువానా, గాంజా అంటాం, ఆ గాంజా కూడా తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు. సో ఇంకా ఆయనకి ఆల్కహాల్ ఇంకా ప్రోగ్రెస్ అయిపోవడం స్టార్ట్ అయింది, ఆల్కహాలిజం. అండ్ దాంతోపాటు ఇంకా ఆయన స్కూల్లో కూడా ఆల్కహాల్ ఎప్పుడైతే తీసుకున్నారో ఆయన చాలా ఏమంటారు పవర్ఫుల్గా ఫీల్ అయ్యేవారు.
అందరితో మాట్లాడడం సులభం అయ్యేది ఆయనకి. సో ఇట్లాగా ఆయన ఆల్కహాల్ ప్రోగ్రెస్ అవుతూ ఉండేది అని చెప్తున్నారు. యా జాక్. Thank you. So along with drinking, I had discovered, upon searching in my parents' house for any substance again that could replicate what alcohol was doing, I was drinking and I discovered pain pills as well, and that was a game changer for me. As soon as I did those, like Bill had stated, I felt like I had arrived. I was in love with them immediately, and my new mission in life was from that point on, I was going to try to get as many of them as possible. And I can specifically remember days where I'd be just waiting for hours on end by my door, just for an opportunity to sneak into my parents' room and grab some alcohol and grab some pain pills, and then run back into my room. Um, so my disease was progressing at a pretty rapid rate, and I finally got caught, stealing the liquor and stealing the pills. And my father decided to have a talk with me, and I got honest with him. I told him I was stealing his liquor and I was stealing the pain pills. And the solution we came up with at the time was that I was going to enlist in the military. That was going to be my answer. And the military was going to provide the structure I needed to fix me, which obviously didn't work. You'll notice throughout my story, I tried many different options before finally trying out God, which is the one thing that did work, and the only thing I found that it worked. You could translate. యా. సో ఆయన ఇలాగ ఆల్కహాల్ తాగడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఇంకా మిగతా మత్తు పదార్థాల కోసం ఎతకడం స్టార్ట్ చేశారు. అండ్ వాళ్ళ ఇంట్లోనే పెయిన్ కిల్లర్స్ వాళ్ళ అమ్మా నాన్నల రూముల్లో ఉండేది. వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల రూముల్లో పెయిన్ కిల్లర్స్ ఉంటే అవి కూడా తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు. సో ఆయన ఎప్పుడు ఒక అవకాశం కోసం చూసేవాళ్ళు. ఎప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలు బయటకు వెళ్తే ఆ పెయిన్ కిల్లర్స్ తీసుకుని ఎప్పుడు హై అవుదాం, ఎప్పుడు మందు దొంగతనం చేసి ఎప్పుడు పెయిన్ కిల్లర్స్ తీసుకుని హై అవుదాం అనే అవకాశమే చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు. సో ఇట్లాగా ఈయన డిజీజ్ అనేది చాలా తీవ్రంగా ముందుకెళ్ళడం సాగింది. ఇట్లా అవుతున్నప్పుడు ఒక రోజు ఇంట్లో దొరికిపోయినప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర వాళ్ళ నాన్నగారు ఇతనితో మాట్లాడేసరికి ఇతను మొత్తం నిజంగా చెప్పాడు, ఏంటి అతని ప్రాబ్లం ఏంటి అని, ఇలా తీసుకుంటున్నాడని చెప్పాడు. సో అట్లా చెప్తే వాళ్ళకి దానికి వచ్చిన సొల్యూషన్ ఏంటంటే, నువ్వు మిలిటరీలో జాయిన్ అయితే నీకు కావాల్సిన డిసిప్లిన్ మిలిటరీ వాళ్ళు ఇస్తారు, సో మిలిటరీలో జాయిన్ అవ్వని మిలిటరీలో జాయిన్ చేయించారు. కానీ ఇతను చెప్పడం ఏంటంటే, ఇలాంటివి చాలా నేను ట్రై చేశాను మిలిటరీలో జాయిన్ అవ్వడం. ఇంకా నా స్టోరీ వింటే ఇంకా మీకు కూడా ముందు తెలుస్తుంది, నేను అన్ని ట్రై చేస్తూ ఉన్నాను ఇది ఎడిక్షన్ నుంచి దూరంగా వెళ్ళడానికి. కానీ భగవంతుణ్ణి ఎప్పుడు అనుసరించలేదు. సో అది అనుసరించడానికి నేను చాలా విధాలుగా మిగతావన్నీ ట్రై చేసి అవి కుదరినప్పుడు భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. అది నేను ముందు చెప్తానని చెప్పాను. యాజా. So shortly after enlisting in the military, I was medically separated for drugs. So the plan did not work. And after getting back home, I felt like a complete failure and a disappointment, and I was at an all-time low. And almost immediately I started drinking and drugging yet again. So I continued to do that for a while, and it continued to get worse and worse. And the next solution that I came up with, and my father and I came up with, was I was going to go on medication maintenance. God's still nowhere to be found on my radar at this point as a possible solution. And if someone had suggested God or the 12 steps, I never in a million years would have thought that was going to work at that point in time. In my mind, medication had to be the answer, because for me, the substance was always the answer. I came to AA thinking alcohol and drugs were the problem. And what I since discovered is that they weren't the problem. They were my solution to the problem. My problem was at a deeper spiritual level. My problem was that I was fearful. I was driven by 100 forms of fear, as it says in the book. I was resentful. I was restless. I was irritable. And I was discontent with life. I was completely disconnected spiritually. Translate. Yeah, thank you. సో ఆయన ఇట్లా మిలిటరీ కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు మిలిటరీలో ఈ మత్తు పదార్థాల వల్ల మిలిటరీ నుంచి దూరం అవ్వాల్సి వచ్చింది. సో మళ్ళీ తిరిగి ఇంటికి వచ్చేసరికి ఆయన చాలా నిస్పృహం చెంది ఇంటికి వచ్చారు. సో ఇంకా ఎంతో టైం పట్టలేదు, మళ్ళీ తిరిగి మందు, ఆల్కహాల్, ఇంకా మిగతా మత్తు పదార్థాలు దగ్గరికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది. సో అది ఆ తీవ్రత మళ్ళీ పెరిగేసరికి వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు
మెడికల్గా ఏం హెల్ప్ తీసుకోవచ్చని మెడికల్గా కొన్ని మెడిసిన్స్ ద్వారా కొంచెం దూరంగా ఉండాలని మెడిసిన్స్ ఇవన్నీ ప్రిస్క్రైబ్ చేయడం జరిగింది. సో అప్పుడు కూడా భగవంతుడు ఆయన జీవితంలోకి ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు. ఎందుకనంటే ఎప్పుడైనా మత్తు పదార్థాలు మందే ఆయనకి సొల్యూషన్గా ఉండేది, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా. సో ఈయన ఉద్దేశ ప్రకారం అవును ఇప్పుడు మెడిసిన్ ద్వారా నేను మత్తు పదార్థాలు దూరంగా ఉండొచ్చు అని మైండ్లో అనుకుంటూ ఉన్నారు. కానీ భగవంతుడు ఒక సొల్యూషన్, దీనికి భగవంతుడు ఏకమైన సొల్యూషన్. ఈయనకు ఉన్నది సబ్స్టెన్సెస్ తో ప్రాబ్లం కాదు, ఈయనకున్నది మందుతో ప్రాబ్లం కాదు, ఒక ఆధ్యాత్మిక ప్రాబ్లం అని తెలుసుకోవడానికి చాలా రోజులు పట్టిందని చెప్తున్నారు. సో అప్పుడు ఎవరైనా భగవంతుడు ఈ 12 స్టెప్ ప్రోగ్రామ్ గురించి ఆయనకు చెప్తే ఆయన నమ్మేవాళ్ళు కాదని చెప్తున్నారు. సో అదే అక్కడ రావడానికి చాలా టైం పట్టిందని చెప్తున్నారు. యాజక్. Thank you. So the medication maintenance worked for a period of time until until it didn't. I started drinking and using drugs again. And one day on my way to work after a night of drinking, I woke up hungover and I had a head-on collision with another vehicle. And I was severely injured. Luckily, the other man was unharmed. He was in an SUV and I was in my little sedan. And I had a compound fracture in my leg, and I broke and dislocated my hip, and I broke my arm. And I was rushed to the hospital for emergency surgery. And I wound up staying in the hospital for 3 months, and I required 3 separate surgeries. And they had to teach me how to walk again. So I was put back on pain medication again, and my disease again took off, and I ran with it. And before I could even walk again with crutches, I was back out on the street. I was drinking and drugging. And one night I decided to take my sister's car without asking her to go get some alcohol and some drugs. And I fell asleep at the wheel yet again. And somehow I woke up, parked on the side of the road, out of traffic and out of harm's way. And at that point, I didn't think anything of it. But today I can, now that I'm more awake spiritually, I can go back and recognize that God was very active in my life before I even had a relationship with him. There was no reason. It didn't make any sense as to how I was completely out of traffic and out of harm's way after falling asleep at the steering wheel. And to me, that was God working in my life. You translate. Yeah. సో ఆయన ఇట్లాగ మెడిసిన్స్ ద్వారా కొన్నాళ్ళు దూరంగా ఉండడం జరిగింది, మందుకి మత్తు పదార్థాలకి. కాదు, ఎన్నో రోజులు దూరంగా ఉండలేకపోయారు. తిరిగి మళ్ళీ మత్తు పదార్థాల దగ్గరికి, మళ్ళీ మందు దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది. అట్లా జరిగి చాలా అనుభవాలు ఫేస్ చేశారు. అట్లా ఒక రోజు యాక్సిడెంట్ కూడా అయింది, చాలా తీవ్రమైన యాక్సిడెంట్. లక్కీగా ఎదుటి మనిషికి ఏం కాలేదు, కానీ ఇతనికి కాలు కొట్టుకున్నారు, చెయ్యి భుజం డిస్లోకేట్ అయింది, అండ్ నడుము కూడా ఫ్రాక్చర్ అయింది. సో దీనివల్ల 3 నెలలు హాస్పిటల్లో ఉన్నారు. 3 మేజర్ సర్జరీస్ జరిగినాయి ఈయనకి. సో ఆ సర్జరీస్ కారణంగా ఇన్ని పెయిన్ కిల్లర్స్ మీద పెట్టాల్సి వచ్చింది. సో ఈయనకి ఆల్రెడీ పెయిన్ కిల్లర్స్ తో అనుభవం ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ ఆ అడిక్షన్ మళ్ళీ తీవ్రంగా మొదలైంది. సో పెయిన్ కిల్లర్స్, మిగతా మత్తు పదార్థాలు ఇవన్నీ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు. సో మళ్ళీ క్రచెస్ సహాయంతో నడిచే ముందు క్రచెస్ సహాయంతో నడవాల్సి వచ్చింది. మళ్ళీ తిరిగి నడక నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది. అలాంటి తీవ్రమైన యాక్సిడెంట్ జరిగాక కూడా ఇంకా మందు, ఇంకా మత్తు పదార్థాలు ఆపడం జరగలేదు. ఒకరోజు ఇట్లాగనే వాళ్ళ చెల్లెల కారు తీసుకుని బయట ఆల్కహాల్, మత్తు పదార్థాలు కొనుక్కోవడానికి వెళ్ళారు. అలా వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ ఆయన ఏమంటారు స్పృహ తప్పి పడిపోయారు. సో లక్కీగా మళ్ళీ లేచి చూస్తే పక్కన కారు పార్క్ అయి ఉంది, ఏమీ యాక్సిడెంట్ ఏం అవ్వలేదు. సో ఇప్పుడు నేను ఆలోచిస్తే తిరిగి నా జీవితంలో అప్పుడు కూడా భగవంతుడు పనిచేస్తూ ఉన్నాడు, నన్ను కాపాడుతూనే వచ్చారు. అప్పుడు నాకు భగవంతుడితో ఏం అనుభవం లేకపోయినా భగవంతుడు నన్ను కాపాడుతూ వచ్చారు. సో అది నేను ఈరోజు రియలైజ్ అవ్వగలుగుతున్నాను చెప్తున్నాను. యా జాక్, ప్లీజ్ కంటిన్యూ. So I was on the side of the road, passed out in my sister's car, and I woke up to a police officer tapping on the window. And my license was already suspended at this point, so I was given a ticket and the car was towed. And again, that was my sister's car, and she needed that for work. So this was another real low point for me. I felt like a complete failure yet again, an absolute disappointment to my family. And I got home that morning and I overdosed.
on drugs and on alcohol. And luckily my family was home when I overdosed, and they called an ambulance, and I was taken to the hospital where I was observed for a few hours. But the insanity of this disease is that as soon as I was released, I went right back to the substance that had almost just killed me. Um, that to me is a perfect example of the insanity of alcoholism and addiction. So after the overdose, I decided to go to my first rehab treatment. Now, from there, I was in and out of about 12 rehabs over the next five years or so. And in that time, I was exposed to AA, and a few seeds were planted, but I'd still never really tried it. I had just gone to some meetings, and I was still convinced at that point that AA and the 12 steps and God weren't going to have any sort of impact on me. You could translate. Yeah. సో ఆయన ఇట్లాగా యాక్సిడెంట్ నుంచి తప్పించుకున్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా మళ్ళీ ఆ కార్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే ముందు యాక్సిడెంట్ ద్వారా ఆయనకి లైసెన్స్ సస్పెండ్ అయింది. సో వాళ్ళ సిస్టర్ది ఏదైతే కారు ఉందో తను ట్రావెల్ చేసే కారు, వర్క్ కి దానికి పనికి వెళ్ళే కారు, అది కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. సో మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చేసరికి చాలా ఒక ఫెయిల్యూర్ లాగా ఫీల్ అవుతూ ఉన్నాడు. చాలా నిస్పృహ చెంది ఉన్నాడు. సో నేను నా ఫ్యామిలీకి ఉపయోగపడట్లేదు ఇట్లా అని ఇలాంటి భయాలు ఇవన్నీ పూర్తిగా ఆయన మనసుని కప్పేసినాయి. సో అలాంటప్పుడు ఆయన ఇంకా ఒక రోజు లేచి ఓవర్డోస్ చేసుకున్నారు. ఆల్కహాల్ ఇంకా డ్రగ్స్ మీద ఓవర్డోస్ చేసుకున్నారు. లక్కీగా ఆ రోజు ఇంట్లో వాళ్ళ పేరెంట్స్ వాళ్ళందరూ ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా అంబులెన్స్ లో అతను హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారు. హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లి ఆ ట్రీట్మెంట్ ద్వారా కొంచెం చావు బ్రతుకుల నుంచి బయటపడ్డారు. కానీ ఎప్పుడైతే హాస్పిటల్ నుంచి విడుదల చేశారో, బయటకు వచ్చి ఏదైతే మత్తు పదార్థాలు తన్ని హాస్పిటల్ చేర్చిందో అదే మత్తు పదార్థాలు మళ్ళీ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేశారు. అదే మన ఇన్సానిటీ, అదే మన జబ్బు అని అతను చెప్తున్నారు. సో ఇట్లా ఓవర్డోస్ అయ్యాక ఇంకా ఆయన రీహాబ్స్కి వెళ్ళడం మొదలు పెట్టారు. ఆల్మోస్ట్ ఒక 12 రీహాబ్లకి వెళ్ళారు 5 సంవత్సరాల్లో. అక్కడ ఏఏ గురించి అంతా చెప్పడం స్టార్ట్ జరిగింది. ఏఏ గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది. భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఆ 12 స్టెప్ ప్రోగ్రామ్ గురించి తెలుసుకోవడం జరిగింది. కానీ ఈయన మాత్రం ఏఏ హెల్ప్ చేస్తుంది, భగవంతుడు హెల్ప్ చేస్తాడు, నాకు ఈ ప్రోగ్రామ్ హెల్ప్ చేస్తుంది అని ఈయన మాత్రం ఒప్పుకోలేదు. అదే అని చెప్పారు ఇప్పుడు. యాజక్. So yeah, so again, in my own mind, I'm convinced that AA is not gonna work for me. And one of the biggest lessons I've learned in my recovery is that it was always the things that I thought that I knew for certain that always stood in my way. And they prevented me from trying anything because I was so convinced it wasn't gonna work. I was closed-minded. And as a result of that, I didn't try them. It was contempt prior to investigation. And I think that's why being open-minded is one of the most essential components of recovery. So from there, I was in and out of rehabs and on and off of medications. And I was kind of starting to dip my toe in the water regarding AA. I got a sponsor and I was going to some meetings, but it was just more, the motives behind that were more to keep my family kind of off my back. So it appeared like I was, doing the right thing. And at the time I was still dealing with a very strong mental obsession to use drugs and to drink. And I was looking for any substance that could take me outside of being me for a period of time. You could translate. Yeah. సో ఆయన అదే రీహాబ్ నుంచి బయటకు వచ్చినా కూడా పూర్తి అంగీకారం అయితే లేదు. నాకు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉపయోగపడుతుంది, భగవంతుడు ఉపయోగపడతాడని. ఎందుకంటే ఈయనకు తెలుసు ఏది నా ప్రాబ్లం ఏంటని ఈయనకు తెలుసు అని నేను అనుకుంటూ వచ్చారు. అదే క్లోజ్ మైండెడ్నెస్ అని అర్థమైంది. నా మనసుని పూర్తిగా ముసుగు వేసుకుని ఉంచుకున్నాను. నాకు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉపయోగపడుతుంది అని, దీనికి ఒక అవకాశం ఇద్దాం అనే ఓపెన్ మైండెడ్నెస్ కూడా నాకు లేదు. సో అదే నా మేజర్ ప్రాబ్లం. సో ఎప్పుడు చూసినా ఏదో ఒక పదార్థం నుంచి నా ప్రాబ్లం నుంచి పడడానికి ట్రై చేస్తూ వచ్చాను. ఏదో ఒక పదార్థం వాడుతూ నా ప్రాబ్లం నుంచి దూరంగా వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తూ వచ్చాను. రియాలిటీని యాక్సెప్ట్ చేసే పొజిషన్లో లేను. సో నాకు అదే ప్రోగ్రామ్ ఉపయోగించుకుని దీని నుంచి బయటపడచ్చు, అందరు చెప్తున్నారు కదా అనే ఓపెన్ మైండెడ్నెస్ లేదు. చాలా క్లోజ్ మైండెడ్గా ఉండేవాడిని, మనసు మొత్తం ముసుగేసుకుని ఉండేవాడిని. సో అదే నాకు అప్పుడు ఉన్న ప్రాబ్లం అని చెప్తూ ఉన్నారు యాజక్. So I endured many more consequences after that. I'm not going to go into all of them, but
I crashed 6 cars. I had 3 seizures, along with the one overdose I experienced. I was in and out of treatment centers and hospitals for about 15 years. I was involved in another accident where I hit a man on a motorcycle who wound up losing his leg. So that I should absolutely be in prison or dead with the things that I've experienced and the things that I've done throughout active addiction. But I think God had other plans for me, and I think God has plans for all of us. I think we're all uniquely qualified to help other people who are battling this disease. So I wound up getting on another medication, methadone maintenance, because at this point I was still convinced medications were going to be the answer for me. And after crashing another vehicle, I decided I needed to go back into treatment. So I went into rehab for what was going to be the final time. You could translate. Yeah. సో ఆయన ఇట్లాగా చాలా విషయాలు జరిగినాయి నేను రికవరీలోకి రావడానికి. దా ఎన్నో విషయాలు అన్ని విషయాలు చెప్పేదానికంటే ఏమైందంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 15 సంవత్సరాల వరకు నేను ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాను దీని నుంచి బయటపడడానికి. అనేక మార్గాలు ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాను. ఆల్మోస్ట్ ఒక 6 కార్ యాక్సిడెంట్లు జరిగినాయి. దాని తర్వాత 3 సార్లు నాకు బ్రెయిన్ సీజర్స్ వచ్చినాయి. ఆల్రెడీ ఒక్కోసారి ఓవర్డోస్ అయింది. కానీ ఇవన్నీ అయినా కూడా నేను దీని నుంచి బయటపడలేకపోతున్నాను, దూరంగా ఉండలేకపోతున్నాను. అలాగే ఒకసారి తీవ్రంగా ఒక కార్ యాక్సిడెంట్ చేశాను నేను. ఇంకొక మోటార్ బైక్ లో ఉన్న అతనికి కాలు తీసేయాల్సి వచ్చింది. అలాంటి తీవ్రమైన నేరాలు చేసినా కూడా నేను జైల్లో ఉండాల్సి వాడిని నేను బయట ఉన్నాను, నేను రికవరీలో ఉన్నానంటే నాకు ఒకటే ఆన్సర్ ఏంటంటే భగవంతుడు నాకు ఏదో ఒక ఉపయోగపరచుకోవడానికి, నేను ఎవరికో వేరే వాళ్ళు సహాయపడడానికి ఆయన ప్లాన్ ఆయనకుంది. సో నేను వేరే వాళ్ళకి రికవరీ అందించగలుగుతాను. నా స్టోరీతో వేరే వాళ్ళు వాళ్ళ డిజీజ్ నుంచి బయటకు రాగలుగుతారు అనే అనుభవం నాకు ఇప్పుడు నాకు అర్థమవుతుంది. మనందరికీ, నా ఒక్కడికే కాదు, మనందరికి కూడా భగవంతుడు అన్ని ప్లాన్ చేసి ఉంచుతాడు. మనం వేరే వాళ్ళకి ఎలా సహాయపడగలుగుతామో ఆయనకి బాగా తెలుసు. సో అది నేను తెలుసుకోవడానికి నాకు ఇన్ని సంవత్సరాలు పట్టిందని ఆయన చెప్తున్నారు. అండ్ మెడికేషన్ మార్గం అని నేను చాలా సంవత్సరాలు నమ్మాను. సో ఆల్మోస్ట్ ఇన్ని యాక్సిడెంట్లు, ఇన్ని విషయాలు జరిగినా కూడా నేను మెడికేషన్ ద్వారానే నేను దూరంగా ఉండొచ్చు అని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను. అది అని చెప్పారు ఇప్పుడు. యా జాక్. So this time I went into rehab for the last time, but this time was different for me because I knew I needed to be sober. I knew I was going to die. And this time I was in a place of actual complete surrender. And I did something that I had never really done before. And I began to pray. And I simply said, God, please either take me or show me another way to live because I just can't do this anymore. And I need help. And there was no bargaining and there was no negotiating. It was as honest as I could be in that moment. And it was, God, I can't do this anymore. So please help me. And a funny thing started happening from that point on. So after my inpatient was done, they suggested I continue treatment, which the normal Jack would never do that. The normal Jack would just go right back home. But I decided I was done running my life at that point. And again, I was starting to pray. And what I was doing was I was actively practicing step 3 without even realizing it. I was finally getting out of my own way and giving up control. So after 3 weeks in treatment, they suggested I continue. So I did. I said, I'm not in charge anymore. And I continued treatment at another facility for about 4 weeks. And after I completed it there, they again said, we think you should continue at another. And I said, all right, that's fine. Whatever you guys think, because I'm not making decisions for Jack anymore. Because when Jack's running Jack's life, things don't go well. And that was very clear to me. And that's the only thing I knew for sure. So I decided I'm not running my life anymore. You could translate. Yeah. సో ఆయన చివరిసారి రీహాబ్లో అడ్మిట్ అయినప్పుడు ఈసారి చాలా విచిత్రమైన అనుభవం జరిగింది. మొట్టమొదటిసారి నా జీవితంలో నేను భగవంతుని ప్రార్థించాను. ఆయన ఎందుకు ప్రార్థించాను అని అంటే, నాకు ఇంకా ఏ మార్గం ఇంకా తట్టట్లేదు. నేను నా జీవితాన్ని నడుపుకోవడానికి ట్రై చేసినప్పుడల్లా నేను ఓటమినే ఫేస్ చేశాను. సో మొట్టమొదటిసారి నా భగవంతుడికి నా జీవితాన్ని అర్పించి, నన్ను నువ్వు గైడ్ చేయి,
నీ మార్గంలోనే నేను నడుచుకుంటా అని పూర్తిగా ఓటమి ఒప్పుకున్నాను. అది ఒప్పుకున్నాక ఎన్నో అద్భుతాలు జరగడం స్టార్ట్ అయింది. ఒక 3 వారాలు నేను రీహాబ్‌లో ఉన్నాక నాకు వాళ్ళు ఇచ్చిన సజెషన్ ఏంటంటే, ఇంకా ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ చెయి అని వాళ్ళు చెప్పారు. నేను యాక్చువల్లీ ముందున్న జాక్ అయితే నేను వాళ్ళ మాట అసలు వినేవాడిని కాదు. 3 వారాలు ట్రీట్మెంట్ అయిపోయాక నేను బయటకొచ్చేసేవాడిని. సో, అప్పుడు నేను ఆలోచించింది ఏంటనంటే, నేను జాక్ ఏం చెప్తాడో నేనది ఫాలో అవ్వను. ఎందుకంటే జాక్ జీవితాన్ని నడుపుకోవడానికి ట్రై చేశాడు. అండ్ అన్నిటికి ఓటమినే ఎదుర్కొన్నాడు. సో, మొట్టమొదటిసారి వేరే వాళ్ళు చెప్పిన మాట నేను వినడం స్టార్ట్ చేశాను. సో, వాళ్ళు మళ్ళీ ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ చేయమనేసరికి ఇంకా 4 వారాలు వేరే రీహాబ్‌లో ఉన్నాను. దాని తర్వాత ఇంకొంచెం ట్రీట్మెంట్ కంటిన్యూ చేయమన్నారు. సో, ఇంకా కొన్ని వారాలు నేను ట్రీట్మెంట్‌లో ఉన్నాను. సో, అట్లాగా నాకు తెలియకుండానే నేను మూడో సోపానం చేస్తూ వచ్చాను. భగవంతుడు నా జీవితాన్ని ఎలా నడిపిస్తున్నాడో నేను అట్లా నడిపించడానికి అనుకూలంగా ఒప్పుకుంటూ నా జీవితాన్ని నడిపించుకుంటూ వచ్చాను. సో, అప్పటి నుంచి నా జీవితంలో అద్భుతాలు మొదలైనయి అని నేను చెప్తున్నాను. యాహ్! జాక్. Okay, thank you. So yeah, so I now it wasn't the treatment that was saved me, but it was this new attitude of I'm no longer in control. I'm no longer running the show. I'm turning my life over. So I was continuing to pray as well, and it was a process, and it felt inauthentic at first. And at the time, I didn't really have any sort of relationship with God. I was an agnostic at that point in time. I thought, well, maybe there's something out there, but I certainly had no relationship with God. But nonetheless, I started praying. I'd exhausted all other options, and when you have no other options, you'll go to God, and that's what I did. And then I wound up in New Jersey, where I'm currently at, in another treatment facility. And again, I did something I normally wouldn't do. I put my hand up at a meeting and I said, my name is Jack and I need a sponsor. And I got a sponsor. And I was taking these actions that were suggested. And I was actually calling and utilizing my sponsor. I wasn't just getting my sponsor and then not calling him like I had done in the past. And I started he started taking me through the 12 steps as outlined in the big book. I had never gone through the steps out of the big book before. And I went through them with a sense of urgency, like my life depended on it, because it did. You could translate. Yeah. సో, ఆయన ఇట్లాగా వేరే రీహాబ్‌కి కూడా ఎళ్లి ఎప్పుడైతే వేరే వాళ్ళు చెప్పినట్టు ఈయన జీవితాన్ని నడిపించడం స్టార్ట్ చేశారో, ఈయన జీవితంలో చాలా మార్పులు జరిగినాయి. ట్రీట్మెంట్ ఒక్కటే ఈయన్ని కాపాడిందని చెప్పరు. ఈ కొత్త కొత్త విధానం మన లైఫ్‌ని నేను ఎట్లా నడుపుతున్నానో, ఏ మార్పయితే వచ్చిందో, వేరే భగవంతుడు నా జీవితాన్ని నడిపించమని ఎప్పుడైతే అడిగానో, అప్పటి నుంచి నా జీవితం మారిందని ఆయన చెప్తున్నారు. సో, ఇట్లాగనే ఏఏ మీటింగ్‌కి కూడా వెళ్ళడం జరిగింది. అండ్ అక్కడ మీటింగ్‌లో మొట్టమొదటిసారి ఆయన చేయి లేపి, నాకొక స్పాన్సర్ కావాలి. నేను తాగుబోతుని. నాకొక స్పాన్సర్ కావాలని నిజాయితీగా అడగడం జరిగింది. అప్పుడు ఇమ్మీడియేట్‌గా ఆయనకొక స్పాన్సర్ దొరికారు. అండ్ స్పాన్సర్ తీసుకున్నా కదా అని ఇంకా ఆయన రిలాక్స్ అయిపోలేదు. స్పాన్సర్‌తో రోజు కాల్ చేసి మాట్లాడడం, స్పాన్సర్‌తో ప్రోగ్రామ్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. అండ్ అప్పటినుంచి ఇంకా ఆయన జీవితంలో చాలా మార్పులు జరగడం మొదలైంది. ఎప్పుడైతే నేను ఒక అజ్ఞాతవాదిని అని అనుకున్నారో, ఆ అజ్ఞాతవాది కూడా ఇంక నేను ప్రేయర్ చేస్తూ ఉన్నాను. నేను నా 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 బుర్ర ప్రకారం నేను ఒక అజ్ఞాతవాది. భగవంతుడిని నమ్మను. భగవంతుడు ఉన్నాడు గానీ ఏమో నాకైతే ఏం హెల్ప్ చేయట్లేదు అనే ఉద్దేశంతో ఉండేవాడిని. నేను భగవంతుడిని ప్రార్థించడం స్టార్ట్ చేశాను. ఈ మార్పులన్నీ ఎందుకు జరిగినాయి అనంటే, నా జీవితంలో ఇంక వేరే ఆప్షన్ లేదు. నేను దీని నుంచి ఎలా అయినా బయటపడాలి. లేదంటే నేను చచ్చిపోవడమే ఖాయం అని నాకు తెలిసింది. సో, ఇట్లాగా ఒక స్పాన్సర్‌ని తీసుకొని ఆయన ప్రోగ్రామ్ నిజాయితీగా చేయడం కూడా మొదలుపెట్టారు. సో, అది ఆయన ఇప్పటివరకు చెప్పారు. యాహ్! జాక్. Now, the first time I met up with my sponsor, we discussed steps 1 and 2, and we were reading the book, and I could cite many examples that I was powerless over alcohol and drugs. My experience showed me at that point that was very clear. But for the first time, I could finally see that alcohol was not the problem, that a lack of power was the problem. Lack of power was my dilemma, which led right into step 2. So if step 1's the problem, we've identified the problem as lack of power. Well, then the solution is I better plug into some sort of power that's greater than me. So I told my sponsor at the time, I said, well, I don't really have a good relationship with God. And he said, well, that's okay. You don't have to yet.
He said, are you willing to just consider the possibility that maybe there's a power greater than you that could help you? And I said, yeah, absolutely. I can consider that. He said, good enough. Let's keep going. So then we did, he explained the third step, and we did the third step prayer together. I did steps 1 through 3 in one day. And we got into step 4, and I thought we were moving too quickly at one point. And he kept pointing out to me, well, he said, look how this book is worded. He said, look what it says here. Next, we launched out on a course of vigorous action. So does it sound like these guys were taking their time with this stuff? And I said, no, it doesn't. So we continued. He said, you have a disease that's going to kill you. You don't have the luxury of time. You have to get this mental obsession lifted before it takes you back out again. You could translate. Yeah. సో మొట్టమొదటిసారి ఆయన స్పాన్సర్తో కూర్చుని కలిసినప్పుడు సోపానాలు 1-2 చేయడం జరిగింది. సో మొదటి సోపానం చేస్తున్నప్పుడు ఆయనకి క్లియర్గా అర్థమైంది ఏంటంటే, నేను మందు మత్తు పదార్థాల నుంచి శక్తిహీనుడిని, నాకు దాని మీద ఏమీ శక్తి లేదు, నేను దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేనని బాగా అర్థమైంది. అండ్ వచ్చేసరికి ఈ రెండో సోపానం దగ్గరికి వచ్చేసరికి నాకు అప్పుడు ఆయన స్పాన్సర్ని ఏమడిగారంటే, నాకు భగవంతుడితో ఒక ఏమంటారు అనుబంధం అనేది ఇంకా పూర్తిగా అవ్వలేదు, సో మరి నేను ఏం చేయమంటారని ఆయన అడిగారు. దానికి ఆయన స్పాన్సర్ చెప్పిన జవాబు ఏంటంటే, నీకు అనుబంధం అనేది ఇప్పుడే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, నువ్వు ఒక ఉన్నతమైన శక్తి నీకు సహాయపడగలుగుతుందని నువ్వు నమ్ముతున్నావా అని అడిగారు. అవును, నేను నమ్ముతున్నాను అని చెప్పేసరికి అది చాలు, దాంతో మనం ముందుకెళ్దాం అని ఆ నమ్మకంతో ముందుకెళ్ళడం జరిగింది. అట్లాగా మూడో సోపానంకి వెళ్ళి మూడో సోపానం ఒక ప్రేయర్ చేసేసరికి 1, 2, 3 స్టెప్పులు సోపానాలు ఒక రోజులో ఆయన చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత 4వ సోపానం దగ్గరికి వెళ్ళారు. 4వ సోపానం ఎప్పుడైతే రాయడం మొదలు పెట్టారో ఈయనకి ఒకటి వచ్చిన డౌట్ ఏంటంటే, నేను చాలా తొందరగా ముందుకెళ్తున్నాను, ఇంత తొందరగా వెళ్ళొచ్చా అని ఆయన స్పాన్సర్ని అడగడం జరిగింది. సో దానికి ఆయన స్పాన్సర్ బుక్ లో చూపించింది ఏంటంటే, ఇది సోపానాలు మొదలు పెట్టాక మనం ఇమీడియట్ గా యాక్షన్ లోకి వెళ్ళాలి ఈ స్టెప్స్ ని ప్రాక్టీస్ చేయడానికి. సో వీళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ద్వారా వీళ్ళు చెప్పింది ఏంటి, వీళ్ళు స్టెప్స్ ఒక స్లోగా చేశారా, లేకపోతే ఇమీడియట్ గా ఒకటి తర్వాత ఒకటి చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోయారా? ఎందుకనంటే ఈ స్టెప్స్ మనం సోపానాలు ఎప్పుడైతే మనం చేస్తామో, ఎప్పుడైతే సోపానాలు అయితే మనం చేస్తామో ఈ జబ్బు నుంచి మనం అప్పుడే దూరంగా ఉండగలుగుతాం. లేదా ఇది ప్రాణాంతకరమైన జబ్బు, మనల్ని చంపేస్తుంది. సో ఈ సోపానాలు ఎంత తొందరగా మనం చేసి మన జీవితంలో జీవితాన్ని సోపానాల ప్రకారం నడిపించడం చేస్తామో అప్పుడే మన జబ్బు నుంచి బయటపడగలుగుతామని ఆయన స్పాన్సర్ చెప్పారు. సో ఆ నమ్మకంతో ఇంకా ఆయన సోపానాలు కూడా ఇంకా తీవ్రంగా చేయడం మొదలు పెట్టారు. యా జాక్. How am I doing on time? You have about 20 minutes. Okay. Is that okay for you? Yeah, you can take another additional 5 minutes. Something. All right. Yeah. Thank you. So we did our third step. I did my third step prayer with him. I sat down and I did it, and we kneeled and we prayed. And I said, God, I offer myself to you, and to build with me and to do with me as thou wilt. Relieve me of the bondage of self, so I can better do thy will, etc. And at that point, he said, look, you're turning yourself over to God. You're giving yourself to God to use how he see fits. Your life is no longer your business. You're no longer the manager of your life. God is in control. You're giving yourself to him. And then he gave me 1 week to write my step 4 inventory. So I started writing, and, I started the resentments, and I listed all the resentments that I had. And then I listed all the fears that I had. And then I listed all the sex conduct and the harms that I did. And we sat down and we did a 5th step. And I told him things that I never thought I would tell somebody else. And all of a sudden I'm having this really powerful experience because I'm doing it quickly, and I'm picking up some momentum and I'm praying and I'm starting to meditate. And all of a sudden now I'm free of resentments, and I'm learning how to deal with fears on a daily basis, and I'm looking for ways to help different people. And then all of a sudden I realized I'm no longer dealing with this mental obsession. This mental obsession that I had for 15 years to drink and drug has been lifted. And that's the power of God. Yeah. So I continued to ride that momentum. And after doing my 5th step, I went home and I did my 6th step meditation and my 7th step prayer, to translate.
యా. సో ఆయన స్పాన్సర్తో ఇదంతా మాట్లాడి మూడో సోపానం ప్రేయర్ ఎప్పుడైతే చేశారో ఆయన స్పాన్సర్ ఏం చెప్పింది ఒకటే, నువ్వు ఇప్పుడు నీ జీవితాన్ని నువ్వు భగవంతునికి అర్పించావు, భగవంతుడు నీ జీవితాన్ని నడిపిస్తారు. సో నువ్వు చేయాల్సింది ఒకటే, ఇతరులకి ఎలా సహాయపడాలో నువ్వు అవకాశాలు ఎతుక్కుంటూ ఇతరులకి సహాయపడడం చేస్తూ ఉండు, అండ్ భగవంతుడు నీ జీవితాన్ని నడిపించుకుంటూ ముందుకెళ్తాడు. సో దాని తర్వాత ఈయనకి నాలుగో సోపానం ఒక వారం టైం ఇచ్చి నువ్వు నాలుగో సోపానం కంప్లీట్ చేయమని చెప్పారు. ఆయన ఇంకా ఒక వారంలో తీవ్రంగా వేగంతో ఆయనకి ఎవరి మీద అయితే కోపాలు ఉన్నాయో, ఏవైతే భయాలు ఉన్నాయో, ఏవైతే లైంగిక సమస్యలు ఉన్నాయో, ఎవరికైతే హానులు చేశారో ఇవన్నీ మొత్తం రాయడం జరిగింది. ఆ నాలుగో సోపానం మొత్తం రాసి ఐదో సోపానం వాళ్ళ స్పాన్సర్తో చెప్పడం ఎప్పుడైతే చేశారో, ఆయన జీవితంలో ఎప్పుడైతే నేను ఎవరితో చెప్పుకోలేని సీక్రెట్స్, భయాలు ఇవన్నీ ఉన్నవి నా స్పాన్సర్తో షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది. అది అట్లా చేసుకునేసరికి నాలో తెలియని ఒక మార్పు అప్పుడే నేను చాలా అనుభవించాను. నాకు 15 సంవత్సరాల నుంచి నాకు ఒక ఆల్కహాల్ ఇంకా మిగతా డ్రగ్స్ మీద ఉన్న వ్యామోహం తీసివేయబడింది. ఆ వ్యామోహం నేను స్వతహాగా నేను తీసివేయబడింది అయితే కాదు. అప్పుడు భగవంతుడు నాకు ఆ వ్యామోహం తీసి వేసేసారని నాకు అర్థమైంది. సో ఆ రోజు నేను ఏ రోజైతే ఐదో సోపానం నా స్పాన్సర్ దగ్గర చేసి ఇంటికి వెళ్ళాను, ఇమీడియట్ గా ఆరో సోపానం మెడిటేషన్ చేశాను అండ్ ఏడో సోపానం ప్రేయర్ చేసుకున్నాను. సో ఇట్లాగా నేను ముందుకెళ్ళడం జరిగింది అని నేను చెప్తున్నాను. యా జాక్. So after about a month, I was at step 8, and I went home for Easter Sunday to see my family back in Connecticut. That's where I was from, different state, and it was perfect because I was in a position to start making some amends. And that weekend I made amends to all 6 of my siblings. I made amends to my parents. I made amends to my grandparents, and it was just such an amazing, powerful experience. And it was years of resentment that just melt away over the course of an hour-long conversation. And again, that's the power of God. That's the power of God. So I went on to steps 10, 11, and 12. Now, I thought I had to finish all my amends first before going on to step 10. And he pointed out to me, he said, no, look, it says here in the book, he says, we immediately commence this way of living as we continue to clean up the past. So you're supposed to start living this way right now as you're making amends. So I did. You could translate there and then I'll get into the rest. Sure. సో ఆయన ఈ ఐదో సోపానం ఏడు సోపానం వరకు వచ్చేసరికి అదంతా చేశాక ఇంకొక నెల పట్టింది ఎనిమిదో సోపానం మొత్తం లిస్ట్ తయారు చేయడానికి. అది చేశాక వాళ్ళు ఇంకా ఎమెన్స్ ఇంకెప్పుడు మన క్షమాపణ చెప్పడం మొదలు పెట్టమని చెప్పారు. ఎవరికైతే హానులు చేశారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి క్షమాపణ చెప్పమని ఆయన స్పాన్సర్ ఆయనకి డైరెక్షన్ ఇచ్చారు. సో ఆ రోజు థ్యాంక్స్ గివింగ్ రోజు ఆయన కనెక్టికట్ అనే ఒక ఊరు, ఆయన సొంత పుట్టిన ఊరికి వెళ్ళడం జరిగింది. వాళ్ళ ఫ్యామిలీతో అక్కడ ఉన్నప్పుడు అక్కడ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి, వాళ్ళ అన్నదమ్ములకి అండ్ ఇంకా వాళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కి క్షమాపణ చెప్పడం జరిగింది. ఆల్మోస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న కోపాలు, ద్వేషాలు ఇవన్నీ ఒక్క గంటలో వాళ్ళతో మాట్లాడడంతో ఆ ద్వేషాలు అవన్నీ కరిగిపోయినాయి అని చెప్తున్నారు. సో అట్లాగే చేశాక ఇంకా వాళ్ళ స్పాన్సర్ ఏం సజెస్ట్ చేశారంటే 10వ సోపానం, 12వ సోపానం, 11వ సోపానం నీ కార్యాచరణ చెయ్యి అని ఆయనకి చెప్పారు. కానీ ఈయన అడిగింది ఏంటంటే నా క్షమాపణ అందరితో పూర్తి అవ్వలేదు, సో నేను మిగతా సోపానాలకి ఎలా వెళ్ళగలుగుతాను, కార్యాచరణ ఎలా చేయగలుగుతాను అని అడిగితే ఆయన చెప్పింది ఒకటే, బిగ్ బుక్ లో ఉన్నది ఏంటి, మన ఈ క్షమాపణ చెప్పుకుంటూ ఈ కొత్త జీవిత విధానాన్ని అమలుపరుచుకుంటూ ముందుకెళ్ళడమే. సో నీ క్షమాపణలు చెప్పుకుంటూ వెళ్తూ మిగతా సోపానాలు కూడా నీ కార్యాచరణ చేస్తూ ముందుకెళ్ళమని ఆయన స్పాన్సర్ సలహా ఇచ్చారు. యా జాక్. So I got into steps 10, 11, and 12. Which were the game changers. Step 10, these are daily steps. These are daily practices for me. And what step 10 looks like is, I continue to watch for selfishness, dishonesty, resentment, and fear. And when they crop up,
First thing I do is I go to God first. That's always the first step. I ask God to remove them at once. And there's two other parts to this step. Then I discuss them with someone. I'll call my sponsor. I'll call someone else in the program. Make amends if there's amends there. And then the last part is then we resolutely turn our thoughts to someone we can help. So step 10 is a daily practice. What step 11 looks like for me today is upon awakening, I'm praying immediately. You know, as soon as I get up, I'm going into prayer. I'm asking God to direct my thinking. I'm asking God to divorce my thoughts from dishonest self-pity and self-seeking motives, because then I can rely upon my thinking. Because God gave us brains to use, but they got to be cleared of wrong motives first before I use it. So I ask God to direct my thinking on a daily basis, and then I meditate, and then I do a little spiritual reading. And then throughout the day, another big part of step 11 for me is I'm pausing when I'm agitated, when I'm doubtful. I'm pausing, I'm taking a breath. I'm saying that will be done, and I'm praying. I'm consistently praying throughout the day. You translate. Yeah. సో ఈ పదో సోపానం ఎట్లాగా జీవితంలో నడిపించుకోవాలని స్పాన్సర్ చెప్పింది ఏంటి అని అంటే, నీ రోజువారీగా నువ్వు ఎక్కడైనా అబద్ధాలు ఆడుతున్నావా, నిజాయితీగా ఉండట్లేదా, ఎక్కడైనా స్వార్థపూరితంగా నువ్వు నీ జీవితాన్ని నడిపించుకుంటున్నావా, ఎక్కడైనా భయాలతో కూడిన డెసిషన్స్ నువ్వు తీసుకుంటున్నావా, ఇవి చూసుకుంటూ నీ జీవితాన్ని నడిపించుకోవడం ట్రై చేయాలి. దీనికి భిన్నంగా నువ్వు ప్రోగ్రామ్ని అమలుపరుచుకుంటూ స్వార్థపూరితంగా లేకుండా నిజాయితీతో భయాలు లేకుండా నువ్వు జీవితాన్ని నడిపించుకోవడానికి ప్రోగ్రామ్ని వాడుకోవాలని ఆయన స్పాన్సర్ అని చెప్పారు. సో స్టెప్ 10 ఆయనకి రోజువారీగా ఎలాగ నడుచుకోవాలనేది నేర్పింది అని చెప్తున్నారు. అండ్ 11వ సోపానానికి వచ్చేసరికి రోజు పొద్దునే లేచి ఆయన ప్రేయర్ చేస్తారు. ఆయన ప్రేయర్ చేసుకుని భగవంతుడికి ఆయన జీవితాన్ని అర్పించి, నేను ఎలా నడుచుకోవాలి, నువ్వు నీకు ఎలా సహాయపడగలుగుతాను, వేరే వాళ్ళకి ఇతరులకి ఎలా సహాయపడగలుగుతాను అనేది ఆయన ఆలోచించుకుంటారు. దాని తర్వాత మెడిటేషన్ చేసుకుంటారు. మెడిటేషన్ చేసి కొంచెం ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలు ఏమైనా ఉంటే అవి చదువుకుంటారు. అది చదివినాక కొంచెం ఇంకా రోజు ఆయన పని చేయాల్సిన పనులు అవన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు ఎక్కడైనా కోపం కానీ, ఎక్కడైనా ఆయనకి మనశ్శాంతి కొంచెం అటు ఇటు అయినా కూడా ఒక క్షణం ఆయన ఆగి కొంచెం ఓర్పుతో కొంచెం వెనకడుగేసి ఆలోచించి ముందుకెళ్తారు. సో అట్లాగా ఆయన భగవంతుణ్ణి ఆయన జీవితంలో పనిచేసేటట్టు భగవంతుడికి ఒక అవకాశం వస్తుంది. ఆయన జీవితాన్ని నడిపించే ఒక అవకాశం ఆయన అమలు పరుచుకుంటున్నారు. ఇట్లాగా పదో సోపానం ఇంకా 11వ సోపానం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ. యాజక్. Yeah, and I thought prayer and meditation was going to be a challenge for me, but it's not. I just needed a starting point. That's all. And my prayer started very simply. My prayer started with, God, just please help me get through the day. And then from there it evolved. And it kept changing. Same with meditation. I thought meditation was going to be difficult. I started just by going to YouTube and typing in 5-minute guided meditation, and then again, it changes and it evolves as you go on. But just the act of seeking God, to me, I think pleases God. Just the act of trying to get close with God, I think he recognizes. And then also the last part of step 11 is the nightly inventory, which I do on a nightly basis. I have an app on my phone that takes the exact questions out of the book. Was I resentful today? Was I dishonest today? Do I owe an apology? What could I have done better? Was I focused on me, or was I, contributing to the stream of life? And I do that inventory every night. And I review it. And then, of course, lastly, step 12. And it's just trying to carry this message. I do that on meetings. I do that with guys I'm sponsoring. I do that with people I see throughout the day, new people in recovery, any way that I can. And practice these principles in all my affairs. And it's an amazing thing that I get to do this today. I get to do this sort of thing. And there's nothing like, sponsoring a guy and sitting across from him and doing the 5th step. Because at that point in time, I don't need more money in the bank. I'm not worried about my mortgage.
I don't have any other problems. Everything's the way it should be. You feel useful, and when you feel useful, you experience joy. And today I just continue to try to enlarge my spiritual life. I had a guy tell me once, life's going to continue to get bigger, but as long as God gets bigger, you'll be okay. And I found that to be true. If you translate. Yeah. సో ఆయన అదే సో పదో సోపానం ఆయన జీవితంలో నడిపించడం ఎప్పుడైతే జీవితంలో ఏమంటే ప్రాక్టీస్ లో పెట్టడం స్టార్ట్ చేశారు, ఆయనకి చాలా అద్భుతాలు జరిగింది. సో ఇట్లాగ రోజువారీగా ఆయన చూసుకోవడం జరిగింది. ఏంటి, నేను ఎక్కడైనా నిజాయితీ తప్పుతున్నాను, ఎక్కడైనా స్వార్థపూరితంగా బిహేవ్ చేస్తున్నాను, ఎక్కడైనా భయాలతో బిహేవ్ చేస్తున్నాను, ఇట్లా రోజు ఆయన రాసుకుని ఆయన రివ్యూ చేసుకుంటూ ఉంటే ఆయనకి ఎక్కడైతే ఆయన అవన్నీ చేస్తున్నారో అర్థమై అవి కరెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఒక అవకాశం దొరుకుతుంది. అండ్ దాని తర్వాత ఇంకా ప్రేయర్ అండ్ మెడిటేషన్ 11వ సోపానానికి వచ్చేసరికి నేను అసలు ప్రేయర్ అండ్ మెడిటేషన్ చేయగలుగుతాను, అసలు భగవంతుడిని ఏం అడగాలి అనే భయాలు ఉండేవి ఆయనకి. సో కానీ మొట్టమొదటిసారి నా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు నా జీవితాన్ని నడిపించు అనే ఒకటే ఆయన ప్రేయర్ ఉండేది ముందు. సో అది స్లోగా ఆయన ఎప్పుడైతే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళడం మొదలు పెట్టారో ఆ ప్రేయర్ కూడా మారడం జరిగింది. ఆయనకి భగవంతుడితో ఉన్న అనుబంధం పెరగడం జరిగింది. సో దాని ద్వారా ఆయన ప్రేయర్ అండ్ మెడిటేషన్ ఇంకా ముందుకెళ్ళడం జరిగింది. మెడిటేషన్ ముందు ఎలా చేయాలో తెలిసేది కాదు. సో యూట్యూబ్కి వెళ్ళి నార్మల్గా ఒక 5 మినిట్ మెడిటేషన్ ఏదో ఒకటి తీసుకుని మెడిటేషన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. అట్లా ఇప్పుడు ఆయన మెడిటేషన్లో కూడా ముందుకెళ్ళడం జరుగుతుంది. సో దీంతో పాటు మన చివరి సోపానం 12వ సోపానం దగ్గరికి వస్తే ఇతరులకి ఎట్లాగ నేను మెసేజ్ ముందుకు తీసుకెళ్ళగలుగుతాను అట్లా అనుకుని ఇప్పుడు మీటింగ్ లో నేను ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాను, వేరే స్పాన్సీస్ తో నేను ఈ స్టెప్స్ చేపిస్తున్నాను. అట్లా చేపించడం ద్వారా నేను ఆ మెసేజ్ అనేది ముందుకు తీసుకెళ్ళగలుగుతున్నాను, వాళ్ళకి ఈ ప్రోగ్రామ్ ని తెలియపరచగలుగుతున్నాను. ఒక స్పాన్సీతో కూర్చుని 5వ సోపానం చేయడం అనే ఎక్స్పీరియన్స్ దాన్ని వర్ణించలేమని ఆయన చెప్తున్నారు. ఆ 5వ సోపానం వేరే స్పాన్సీతో ఆయన కూర్చుని ఎప్పుడైతే చేస్తారో ఆయనకి ఎన్ని అప్పులు ఉన్నాయని మర్చిపోతారు, ఆయనకి ఎన్ని బాధలు ఉన్నాయని మర్చిపోతారు. దాని నుంచి పొందే ఒక అనుభవం ఆయన నిజంగా వర్ణించలేను. దీనికి ఇది ఒక నిజమైన సంతోషం అనేది ఆయన చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మొట్టమొదటిసారి జీవితంలో వేరే వాళ్ళకి ఉపయోగపడగలుగుతున్నారు ఈయన. సో అది ఆ అనుభవం అనేది ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి అందరూ అని ఆయన చెప్తున్నారు. అండ్ ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ని మనం ఈ స్టెప్ వర్క్ ద్వారా మనం నేర్చుకున్న ప్రిన్సిపల్స్ ని జీవితంలో ప్రాక్టీస్ చేయడం, కార్యాచరణలో పెట్టడమే లాస్ట్ 8 words ఆఫ్ ది 12వ సోపానం. ప్రాక్టీసింగ్ దిస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ ఆల్ అవర్ అఫైర్స్ అనేది అది అన్ని ఏమంటారు అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ లైఫ్ లో ఆయన ప్రాక్టీస్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు. సో దానివల్ల ఆయనకి చాలా సంతోషం కలిగిన జీవితం కలుగుతుంది. అండ్ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించే కొద్దీ భగవంతుడితో అనుభవం పెరుగుతూనే వెళ్తుంది అని ఆయన చెప్తున్నారు. జీవితం ముందుకెళ్లే కొద్దీ జీవితం చాలా పెద్దగానే అనిపిస్తుంది, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఫేస్ చేస్తాం. కానీ భగవంతుడితో మనకి రిలేషన్షిప్, భగవంతునితో మనకి అనుభవం ఎప్పుడైతే పెరుగుతూ వెళ్తుందో ఇవన్నీ మనం తట్టుకోగలుగుతామని ఆయన చెప్తున్నారు. యా జాక్. Thank you. And yeah, I was taught, look, they told me, they said, as long as you continue to enlarge your spiritual life, you're in good shape. And I said, well, how do you do that? And they said, well, work and self-sacrifice for others. And you got to continue to enlarge your spiritual life. Now, when I came in here on the surface, I never would have thought drug addiction and alcoholism was a spiritual problem. But I've learned that it is. And with that, it comes a spiritual solution to that problem. I came into AA thinking I was going to get sobriety, and I found out that AA doesn't sell sobriety. AA teaches spirituality, and then you get sober as a result of that. You can't have one without the other. Sobriety is a direct byproduct of living a spiritual life. It just happens, and I don't even have to think about it as long as I'm living a spiritual life and practicing these principles. And I'm currently reworking my steps now with my sponsor. I'm back at step 3. This process is meant to be reworked, I think.
I'm always looking for a new experience. I'm always looking to grow spiritually. And I'm just so grateful to be alive today, and I'm so grateful to have these opportunities and to try to carry this message. And thank you very much for having me today. I think that's about all I got. Awesome. థ్యాంక్స్ లాట్ జాక్. సో ఆయన చెప్పింది ఏంటి అని అంటే, ఇదే నా ఆధ్యాత్మికతని నేను పెంచుకుంటూ వెళ్ళడమే ఇప్పుడు నా జీవిత గమ్యం. ఎందుకనంటే నేను అది ఎప్పుడైతే పెంచుకుంటూ వెళ్తానో నా జీవితం ఎప్పుడు పూర్తిగానే ఉంటుంది. నాకు ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా దాన్ని ఎదుర్కొనే శక్తి ఉంటుంది. సో నేను ఏకి వచ్చినప్పుడు నేను అసలు సోబర్గా ఉండడానికి నాకు మందు నుంచి దూరంగా ఉండడానికి ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ అని నేను అనుకున్నాను. కానీ నాకు ఇచ్చింది ఒక ఆధ్యాత్మికతతో జీవితాన్ని ఎలా నడుపుకోవాలని ఒక పరిష్కారం ఇచ్చింది. ఆ పరిష్కారం ఒక బై ప్రోడక్టే మనం సోబర్గా ఉండటం. ఆధ్యాత్మికత లేకపోతే మనం సోబర్గా ఉండలేమని నేను చెప్తున్నారు. సో ఆధ్యాత్మికత కావాలంటే మనం ఈ సోపానాలు కార్యాచరణలో పెట్టాలి. అండ్ ముందుకెళ్తూ మన ఆధ్యాత్మికతమైన జీవితాన్ని పెంచుకుంటూ వెళ్ళాలి. సో దానికోసం నేను ఏం చేయాలో అది చేస్తూనే ఉండాలి. స్వార్థపూరితమైన జీవితాన్ని వదులుకుని ముందుకెళ్ళాలి. సో ఇట్లాగా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈయన స్టెప్స్ కూడా మళ్ళీ చేస్తున్నారు ఈయన స్పాన్సర్తో. సో ఈ సోపానాల కార్యాచరణ అనేది ఎప్పటికప్పుడు చేస్తూనే వెళ్ళాలి. ఒకసారి చేసేస్తే అయిపోయేది కాదు అని ఈయన అనుభవంలో ఈయన అర్థం చేసుకున్నారు. సో ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఈయన 3వ సోపానంలో ఉన్నారు ఈయన స్పాన్సర్తో. మళ్ళీ ఆ సోపానాలు కార్యాచరణ చేస్తున్నారు. సో ఇట్లాగా ఈ కార్యాచరణ చేస్తూ వెళ్ళే కొద్దీ మందు ఇంకా మత్తు పదార్థాల నుంచి దూరంగా ఉండడమే కాకుండా దానికంటే ఉన్నతమైనవి చాలా పొందాడు జీవితంలో. సో ఇలాంటి జీవితాన్ని ఇచ్చిన ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ కి మీ అందరికీ చాలా కృతజ్ఞుని అని ఆయన చెప్తున్నారు. సో అది అలా చెప్తూ ఆయన షేరింగ్ ముగించారండి. సో థ్యాంక్స్ అ లాట్ జాక్. I would be ending the recording right now.